दोस्तों हाज़र एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड उत्ते अज दी इस रिपोर्ट विच मैं गल करांगा पंजाब दे विच रेते दी नजायज़ माइनिंग का विषय जो कि इस वक्त सियासी इल्जामबाजी के केंद्र उत्ते है। इसी मुद्दे नूं लैके अलग अलग सियासी पार्टियां या लीडरां वल्लों पंजाब के मुख मंत्री चरणजीत चन्नी ते पंजाब की मौजूदा सरकार ते सत्ताधारी धिर कांग्रेस के विधायकों को घेरा पाया जा रहा है। एक बड़ी वड्डी प्रैस कॉन्फ्रेंस अज बिक्रम सिंह मजीठिया ने की ते इस विच एक स्टिंग ऑपरेशन विखाया गया। इस स्टिंग ऑपरेशन दे विच कथित तौर पर मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी होरां दे हल्के चमकौर साहब ते रोपड़ के इलाकों के विच नजायज़ माइनिंग के ऑपरेशन का खुलासा किया गया तो यह दस्सिया गया कि चरणजीत चन्नी होरां दे अहुदा सामण तो बाद जंगलात की जिहड़ी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीनां जिथे कि NGT के मुताबिक कोई भी माइनिंग नहीं हो सकती उत्थे भी ये ऑपरेशन वड्डे पद्धर ते तोरे गए। तो इस विच चरणजीत चन्नी होरां दे करीबी जानकार उन्हां दे जिहड़े समर्थक रहे ने पिंडां दे विच अजिहे सरपंच जो कि चरणजीत चन्नी ते उन्हां दे भतीजे भुपिंदर हनी दी शह उत्ते इह काम नूं करदे रहे। सो एक इल्ज़ाम बहुत वड्डा अज चरणजीत चन्नी उत्ते लगा है। हालांकि अकाली दल ते बिक्रम सिंह मजीठिया वल्लों इल्ज़ाम लगाया गया तो चोणां दे इस मौसम दे विच इस तरीके की इल्ज़ामबाजी एक आम जही गल है। लेकिन उस वक्त जदों कि इन्फोर्समेंट डायरैक्टरेट ने भुपिंदर हनी चरणजीत चन्नी की साली के मुंडे के घरों करोड़ों रुपए की रिकवरी की होवे ते उस पूरे की पूरी मनी ट्रेल नूं जोड़न की कोशिश उस नवां शहर ते राहों के केस के नाल की जा रही होवे जिस तहत कि सैंड माइनिंग का 2018 का केस इस पूरी की पूरी गलबात थोड़ी जी गंभीर डायमेंशन लै लैंदी है। इसनूं इग्नोर नहीं किया जा सकता। इस तो बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के साबका मुख मंत्री वालों भी इस चीज़ बारे एक बयान जारी किया जाता है। हालांकि पहला भी कई बार कह चुके हैं कि पंजाब के कई विधायक जड़े है रेते की नजायज़ माइनिंग के ऑपरेशन में शामिल सन। तो इस बारे रिपोर्ट उन्होंने कांग्रेस पार्टी को दी। अज उन्होंने अपनी गलबात को दोबारा दोहराया तो कहा कि सिर तो लैके पैर तक चरणजीत चन्नी नजायज़ रेते की माइनिंग के काले कारोबार के गुज्जे हुए हैं तो उन्होंने नाल होर मंत्री ते विधायक भी ने। तो इसका कारण उन्होंने खिलाफ किसी भी कार्रवाई का अपने कार्यकाल दौरान ना करन दा दसते हैं कि वह पार्टी के डिसिपलिन तो बाउंड सन, यानी कि पार्टी के प्रति वफादारी को ध्यान में रख के कोई कार्रवाई नहीं की। कैप्टन अमरिंदर सिंह की इस अजीबो गरीब स्टेटमेंट मैं तो इसनूं दोगले बयान कहांगा। इस उत्ते मैं किसी अलग रिपोर्ट के चर्चा करांगा क्योंकि अज मैं तुहानूं माफिया के ऑपरेशनस के बारे थोड़ा जिहा जाणू कराना चाहता है। तो क्योंकि इस स्टिंग ऑपरेशन जिहड़ा कि बिक्रम सिंह मजीठिया वालों प्रैस कॉन्फ्रेंस के विच दिखाया गया एक होर शख्स जो कि कोई समर्थक शायद हो सकता है अकाली दल का शुभ चिंतक हो सकता है, लेकिन उसने अपने पद्धर उत्ते स्टिंग ऑपरेशन किया। इस दे विच पिंड के सरपंच ते होर लोकां नूं कैमरे विच कैद किया। ये बोलदियां होयां ते उन्हां दे मूंहों ये अखवाया कढवाया कि ये मुख मंत्री चरणजीत चन्नी ते उन्हां दे जिहड़ा भतीजा है हनी भुपिंदर सिंह उस दे इशारे ते सारे काम काज चलदा पिया। इस गलबात दे विच एक पत्रकार का भी स्थानक पत्रकार का भी जिक्र है भी उसका भी ख्याल रखो, उसनूं भी राशन पानी पहुँचाओ क्योंकि वह भी काफ़ी पुछगिछ कर रहा है इस जंगलात इलाके दे विच हो रही माइनिंग बारे। सो ये सारियां गल्लां बातां इस स्टिंग ऑपरेशन दे विच कीतियां गईयां ने ते इसी चीज़ ने एक बहुत बड़ा मुद्दा बना के बिक्रम सिंह मजीठिया ने उभारिया है। अज का उभरन वाला सब तो बड़ा सवाल यही है कि एक अकाली दल का लीडर एक प्राइवेट बंदे यानी कि एक प्राइवेट परसन वालों किए गए एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए पंजाब दे विच रेते की नजायज़ माइनिंग वो भी मुख्यमंत्री के हल्के ते उसदे कुछ बंदियां या उसदे कुछ खास लोगों की कथित इन्वॉल्वमेंट के नाल हो रही माइनिंग के उत्ते खुलासा करता है। सो ये खुलासे कदे मीडिया क्यों नहीं करता, पत्रकार क्यों नहीं करते, उसका भी जवाब कुछ हद तक इसी स्टिंग ऑपरेशन में मिल जाता है। एक पत्रकार का जिक्र है भी वो भालदा सी जी कुछ उन्होंने तुसीं सैटिस्फाई करो यानी कि उन्होंने कुछ पैसा चढ़ाओ। सो पत्रकार या पंजाब के जिहड़े पत्रकार चैनल है ने तकरीबन सैकड़ा की गिनती के चैनल ने, लेकिन बहुत घट ही तुसीं विरले कोई चैनल अजिहे वेखे होणगे जो कि जाके फील्ड के विच इस तरीके के रेते के घट्टो-घट्ट अज मैं सिर्फ रेते के नजायज़ माइनिंग के ऑपरेशनों की गल कर रहे हैं। सो उस पूरे के पूरे गोरख धंधे का पर्दाफाश किन्ने चैनलों आप करते हुए वेख्या किते किन्ने पत्रकारों इस बारे फील्ड में जाके कोई अच्छी फील्ड रिपोर्ट करते हुए आप वेख्या है। जिस तरीके नाल इस प्राइवेट बंदे ने इसके मुफाद सियासी हो सकते हैं, अकाली दल वालों ये बंदा थापिया गया है, इसनूं अगे तोड़िया गया हो सकता है, लेकिन फैक्ट है कि जो कैमरे के विच गल्लां आ रही ने तस्वीरां ते कैमरा वीडियो झूठ नहीं बोलता तो उसनूं मानना पैना है। लेकिन साडे पत्रकार ते मीडिया भाईचारा ये क्यों नहीं करता। सो इहदे नाल जुड़िया हुआ एक बहुत ही व्यक्तिगत अनुभव मैं थोड़े नाल अज साझा करांगा जो कि बहुत एक इंटरस्टिंग स्टोरी भी है, कहानी भी है, एक दुखांत भी है साडे सिस्टम का। तो ये जिहड़े सियासी लीडर कैप्टन अमरिंदर बिक्रम सिंह मजीठिया या फिर चरणजीत चन्नी वर्गे इन्हां दे जिहड़े डबल स्टैंडर्ड्स ने, दोहरे मापदंड ने, उन्होंने एक्सपोज करने की घटना भी है। सो मैं थोनों 2018 ते लैके जावांगा जुलाई 2018 जुलाई 29 2018
मैं तुहानूं दसदा कि मैं न्यूज़ 18 ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 3 ਸਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਰਾਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ETV ਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਲਾਂਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਲ 2017 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 7 ਅਜਿਹੇ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ ਨੀਰਜ ਬਾਲੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਦਲੇਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ੋਖਿਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ 18 ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੀਰਜ ਬਾਲੀ ਤੋਂ ਕਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰਵਾਏ। ਕੁਝ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਜੂਏਖਾਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕਲ ਇਨਪੁਟ ਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋ ਹੈੱਡ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬਿਊਰੋ ਹੈੱਡ ਨੇ ਸੂਰਜ ਪਾਨ। तो सूरज ਵੱਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜੂਆਖਾਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠੇ ਜੂਏਖਾਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ DSP ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਉਸ ਜੂਏਖਾਨੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਨੀਰਜ ਬਾਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਲਗਾ ਕੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਦੇ ਉਸ ਜੂਏਖਾਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸੇਠ ਲੋਕ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਜੂਆ ਉੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੀ ਉਸ ਕੋਲ ਕੁਝ ਇਨਪੁਟ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੇਤੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਖਬਰ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦੱਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਥਾਨਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਝਿਜਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰਲਗੜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਫ਼ਤੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਸੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਦਾ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੂਏਖਾਨੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 29 ਜੁਲਾਈ 2018 ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੀਰਜ ਬਾਲੀ ਤੇ ਇਸ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਉਸ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਛਾਪਾ ਮਾਰੋ ਤੇ ਕਵਰ ਕਰੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਲੀਗਲ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੈਨੂਇਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨੀਰਜ ਬਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਲ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੋਲਵ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਜੋ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਚੇਨ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸ ਸਾਈਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਈਮੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਈਮੇਲ ਵਿਦਿਨ 5 to 10 ਮਿੰਟਸ ਕਰਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋ ਹੈਡ ਕਰਤਾ ਤੇ ਗੋ ਹੈਡ ਦਾ ਕੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਸੀ ਜਾਂ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਨ ਫਿਊ ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲਾ ਫੋਨ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ, ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸਨ ਉਹ ਬੜੇ ਫਰੈਂਟਿਕ ਸਨ। ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟੀਮ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੇਤੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਟੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਇਸ ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਕਰੂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨੀਰਜ ਬਾਲੀ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 2 ਕੈਮਰੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੂਸਰੇ ਖੁਫੀਆ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਓਪਨਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਓਪਨਲੀ ਖੁੱਲੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਕੈਮਰੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਸ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਈਟਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰੋਡ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੈਸ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2-2 ਰਿਪੋਰਟਰ ਤੇ 2-2 ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਨ, ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਟੇਕ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, FIRਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਡਮਿਟ ਰਹੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਹੋ ਹੱਲਾ ਉਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਹੀਆਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਸ ਸਾਈਟ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਨ 에ਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 3-4 ਰਿਪੋਰਟਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋਵਾਂਗਾ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਤਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਕੁੱਟ ਦੋ, ਮਾਰ ਦੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠਾ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਕੀ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਰਮੀ ਹੋਈ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗਲਤ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕਲੀਗ ਜਿਹੜੇ ਕਲਸਟਰ ਹੈੱਡ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਜਾਂ CNN ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾਈ। ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਤੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਿਠਾ ਲਏ। ਪੱਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਨੀਰਜ ਬਾਲੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸੰਦੀਪ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਉਸੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਦਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਰਡਰ ਕਰਤੀ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਏ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਸ ਸਾਈਟ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਈਟ ਲੀਗਲ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੇਵਕੂਫ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਈਟ ਲੀਗਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ? ਤਾਂ ਕੀ ਲੀਗਲ ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਬਹਰਹਾਲ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਈਟ ਲੀਗਲ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਲੱਭਣ ਦੀ ਘੋਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਹੀ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੰਡਕਟ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹੀ ਥਿਉਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਗਲ ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿਵੇਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਲਟੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ
ਥੱਲਿਓਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੇਤੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੈਂ ਕੰਡਕਟ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਕਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਬੇਸਡ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬੇਸਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸਨ ਹੀਰਾ ਸੋਢੀ ਜੋ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਇਸ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ 1-2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਗ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ CNN ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਰੈਸਿਵਲੀ ਪਰਸੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦਬਾਅ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਸੀ ਉਹੀ ਮੋਕ ਮਾਰ ਗਈ, ਉਹੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦਬ ਗਈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੀ ਫੈਕਟਰ ਰਹੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਛੱਡਿਆ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਫੈਕਟਰ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਖਾਸ ਬਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਾਹਦ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦਾ ਕੇਸ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਨੀਰਜ ਬਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੈਂਡਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਆਸ਼ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਖਰਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੀ ਹੋਣ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਰੇਂਜਰ ਨੇ ਫੋਰੈਸਟ ਗਾਰਡ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਾਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲੇ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਕਰੂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਰ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੈਮਰੇ ਟੁੱਟੇ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਮਰੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਕੈਮਰੇ ਸਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਭਰਪਾਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਬਲ ਸੀ, ਮੋਰਲ ਕਰੇਜ ਸੀ, ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ 18 ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਯੂਜੂਅਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਜੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੋਖਿਮ ਇਸ ਸੰਸਥਾਨ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੰਦਰਲੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਸਥਾਨਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੀ ਉਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਰੋਕਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਦਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਗੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਾਕਿਏ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਰੇਤੇ ਦੀ ਖਨਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਸਟਿੰਗਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਫੀਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਡਰਾ ਕੇ, ਧਮਕਾ ਕੇ, ਟੰਗਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚਾਹਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚਾਹਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਗਵਾਹ ਹੈ।
ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ 2018 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰਸੋਈਏ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਤਕਰੀਬਨ 4.5 ਸਾਲ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲੱਥੇ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਥਿਤੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਚੈਨਲ ਅਦਾਰਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਬੈਕਆਊਟ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਲਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਉਤਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇਤੇ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਤੱਕ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਰੂ, ਆਪਣੇ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ। ਉਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਸੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਤਰਾਸਦੀ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੈੱਕਸ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਚੈੱਕਸ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਫਿਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੇਤੇ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਧੀਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਹੀ ਲੈਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫੈਕਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਲਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੀ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰੀਬੀ MLAs ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ED ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਐਡੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਿਸਪਲਿਨ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਾਇਲਟੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਤ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ MLA, ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਇਵਨ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵਰਗੇ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਸਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ, ਉਸਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ, ਕੀ ਉਸ ਰੋਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ? ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਗਲਾਪਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਤੌਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਲਟੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਇਲਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲੁਟਾ ਦੋਗੇ। ਮਤਲਬ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਚਲੋ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਮੀਡੀਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਫਾਦ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਚਲੋ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੀ ਫਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਟੁੱਟੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਖ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ, ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਡਰ ਦੇ ਉਸ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਪੜਵਾਏ,
ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਲੂਟ ਵੀ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। तमाम ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜ ਪਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਅਜਿਹੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਦੇ ਸੰਦਰਭ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਸਟ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਉਹ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ ਫੁਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਬੈਕ ਫੁੱਟ ਤੇ ਆਣਾ, ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਣਾ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਈ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਐਕਸ਼ਨਸ ਲਈ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇ ਪਾਓਗੇ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਦਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਨਸਾਈਟ ਸੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਿਤੇਸ਼ ਲੱਖਿਆ ਅਨਪਲੱਗ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।